کریں ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خیر مقدم کرتے ہیں ہم آپ سب کا اپنی چینل آن ٹارگٹ میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں چائنا اور امریکہ کے بارے میں کہ کیوں چائنا اور امریکہ چاہتا ہے ڈومینیٹ کرنا پاکستان کو، اور پاکستان پر اس کے کیا نتائج پڑتے ہیں، ان کے کیا بینیفٹس اس سے ملتے ہیں اور کیا نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں، وہ سب کچھ جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ ٹریڈ وار، اس کانسیپٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو دو نام ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں وہ ہے امریکہ اور چائنا۔ اب پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کانفلکٹ ہے تو ہے کس بات کا؟ اس سوال کا سب سے سادہ، سب سے آسان جواب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کانفلکٹ جو ہے وہ گلوبل ڈومیننس کا ہے، یعنی دونوں ملک یہ چاہتے ہیں کہ وہ گلوب کو ڈومینیٹ کریں۔ اب جو پاکستان ہے اس کی فائنانشل پوزیشن، فائنانشل کنڈیشن جو ہے وہ ان دو ملکوں کے اس کانفلکٹ کے بیچ میں اٹکی ہوئی ہے۔ کیسے؟ اس سوال کا جواب آپ کو ویڈیو میں آگے ملے گا۔ اب اس کانفلکٹ میں اگر چائنا جیتتا ہے، اگر چائنا کامیاب ہوتا ہے تو وہ اس راہ پر چل پڑے گا جہاں سے وہ ایک نیا سینٹر بنے گا گلوبل ٹریڈ کا، یعنی دنیا کی جو گلوبل ٹریڈ ہے اس کا نیا سینٹر پھر چائنا بنتا ہے اگر وہ اس کانفلکٹ میں جیتتے ہیں۔ اور اگر اس کانفلکٹ میں اب امریکہ جیتتا ہے تو وہ فرسٹریٹ کر سکتا ہے چائنا کی اس کوشش کو کہ وہ دنیا کا نیا اکنامک سپر پاور بنے۔ دونوں صورتوں میں چاہے امریکہ جیتے یا چائنا جیتے، دنیا پر اس کا اثر صدیوں تک دیکھا جا سکے گا۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان دونوں ملکوں کے لیے ضروری کیوں ہے، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ چائنا پاکستان میں کر کیا رہا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ چائنا پاکستان میں کر کیا رہا ہے، تبھی ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ پاکستان ان دو سپر پاور کے بیچ اتنا ضروری، اتنا اہم کیوں ہے۔ چائنا پاکستان میں اس لیے ہے تاکہ وہ انویسٹ کریں پاکستان کے انفراسٹرکچر پر۔ یہ وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو بتا دیں کہ چائنا سے دوستی کرنے میں ان کو کیا کیا اکنامک بینیفٹس مل رہے ہیں۔ اس کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہے یا ڈیولپنگ کنٹری ہے ان کو بتایا جائے کہ چائنا سے دوستی کرنے میں ان کو کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک پالیسی کے تحت ہو رہا ہے۔ اس پالیسی کو ڈیولپ کیا تھا چائنا کے پریزیڈنٹ نے 2013 میں۔ اس پالیسی کا نام رکھا گیا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے یا ڈیولپنگ کنٹری ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس کے انفراسٹرکچر کو امپروو کیا جائے اور ساتھ ساتھ ہی اپنے جو چائنا کا جو ٹریڈ ہے اس نیٹ ورک کو بھی بڑھایا جائے۔ تو یہ بیسک مقصد تھا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا، جسے چائنا نے ڈیولپ کیا تھا 2013 میں، اور اسی انیشیٹو کے تحت وہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اب اس انیشیٹو کے بارے میں، یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں کچھ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے، تو پہلے وہ چیزیں جان لیتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہمیں اس انیشیٹو یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کے بہت سارے ایکسپرٹس جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تھریٹ ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹو چائنا نے ڈیولپ کیا ہے اصل میں امریکہ کی اکنامک ڈیولپمنٹ پر ایک حملہ ہے۔ امریکہ جس کی جی ڈی پی دنیا میں اب تک سب سے زیادہ ہے، لیکن چائنا بھی اپنا گراؤنڈ جو ہے گین کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر 2013 تک امریکہ لارجسٹ ایکسپورٹر تھا گوڈز اینڈ سروسز کا، لیکن اب چائنا بھی ان کے بالکل نیک ٹو نیک چل رہا ہے۔ اس انیشیٹو یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے بارے میں جو دوسری چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس انیشیٹو کے تحت چائنا جو ہے بہت بڑے بڑے لونز فراہم کر رہا ہے انڈر ڈیولپنگ اور ڈیولپنگ کنٹریز کو، لیکن بہت ساری کنٹریز اس پوزیشن میں ہوتی ہی نہیں کہ وہ اس لون کو واپس پے کر سکیں۔ مثال کے طور پر اسی انیشیٹو کے تحت سری لنکا میں ایک پروجیکٹ تعمیر کیا گیا، سی پورٹ جو ہے بنایا گیا، کنسٹرکٹ کیا گیا، لیکن اس کے بعد سری لنکا اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ وہ ان لونز کو واپس کریں جو چائنا نے انہیں دی تھی۔ تو پھر
श्रीलंका को क्या करना पड़ा, उन्हें एक डील साइन करनी पड़ी चाइना के साथ, जिसके तहत ये सी पोर्ट अगले 99 सालों तक जो है चाइना इस्तेमाल करेगा। तो श्रीलंका को लोन देने के बाद चाइना इस पोजीशन में आया कि हम्बनटोटा के शहर में जो सी पोर्ट बना उसको इस्तेमाल करके अब चाइना बहुत सारे मुल्कों से अपनी तिजारत को है जो बढ़ा सकता है। यही वजह है कि बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट इस इनिशिएटिव को डेबिट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहते हैं और वो परेशान है कि शायद चाइना आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव डेवलप करता रहे। अब इन सारे मामलों में पाकिस्तान कहां पे फिट होता है, इस चीज को समझना भी जरूरी है और वो ये है कि चाइना का जो बिगेस्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान में ही बन रहा है। चाइना का मकसद ये है कि पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए ग्रैंड स्केल पर पाकिस्तान, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर पाकिस्तान के पोर्ट्स को, रेलवे लाइन्स को, पाइपलाइंस को इस्तेमाल किया जाए ताकि एंटायर इंडियन ओशन जो है वहां पर उनकी एक्सेस हो और इस तरह से वो अमेरिका को भी और ज्यादा ललकार सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक बात है, उनके खुद ऐसे मसाइल है कि उन मसलों की वजह से पाकिस्तान की मईशत खराब से खराब तर हो चुकी है। मिसाल के तौर पर इसी इनिशिएटिव यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में बहुत सारे हाइड्रोविंड और पुअर पावर प्रोजेक्ट्स जो है तामीर किए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट्स इन एग्रीमेंट्स पर तामीर किए जा रहे हैं कि इनसे जो पैसे जनरेट होंगे उन पैसों से चाइना के कर्जे जो है वो उतार दिए जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है ऑलरेडी पेमेंट देने में पीछे रह चुका है। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान से ये उम्मीद की जा रही है वो शायद IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट की अपील करेगा। जहां तक एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि पाकिस्तान शायद 8 से 12 मिलियन डॉलर जो है IMF से कर्जे की अपील कर सकता है। लेकिन अमेरिका के कुछ लॉ मेकर्स इस चीज पर अपना कंसर्न पेश कर रहे हैं कि अगर IMF ये कर्जे पाकिस्तान को देता है तो पाकिस्तान इसे किन चीजों में इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर एक बात जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि IMF का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है वो अमेरिका ही है। तो क्या अमेरिका IMF को इस चीज पर उबारेगा कि वो पाकिस्तान को कर्जा दे दे? लेकिन पाकिस्तान को कर्जा न देना भी IMF के पास एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि IMF बनाई ही गई है डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करने के लिए। और अगर अमेरिका इस सिचुएशन में पाकिस्तान की मदद नहीं करता है तो वो अपना एक करीबी दोस्त खो देगा और इस तरह से जो उनके लिए जियोपॉलिटिकली एक इम्पोर्टेंट कंट्री है उसे भी खो देगा। तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अमेरिका शायद इस अपॉर्चुनिटी को, यानी ये जो पाकिस्तान को कर्जे की जरूरत पड़ सकती है, वो इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकती है ताकि वो चाइना का जो इन्फ्लुएंस, चाइना का जो असर पाकिस्तान पर है उसे कम करें। और एक तरीका तो इस्तेमाल जो कर सकते हैं वो ये है कि जब IMF से पाकिस्तान कर्जा लेने के लिए आए तो उस वक्त उनसे ये टर्म साइन कराई जाए कि वो चाइना का इन्फ्लुएंस अपने मुल्क में कम से कम रखें और कम से कम बोरोइंग, जो कम से कम खरीदारी वो चाइना के साथ करें, तभी IMF उनको कर्जे दे सकता है। इस चीज से पाकिस्तान में चल रहे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो प्रोजेक्ट्स है उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा। पाकिस्तान की जहां बात की जाए तो वो इससे एक टफ स्पॉट में आ जाएंगी। एक तरह उन्हें चाहिए फाइनेंशियल हेल्प जो कि उन्हें IMF दे सकता है, जिसे कि फंड कर रहा है US, और दूसरी तरह उन्हें चाहिए इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कि उन्हें ऑफर कर रहा है चाइना। तो पाकिस्तान को अब आने वाले वक्त में लेना होगा एक मुश्किल फैसला कि वो अब कौन सी चीज इख्तियार करेगी। अब यहाँ हम एक चीज ये समझते हैं कि अब अगर इस सारी कॉन्फ्लिक्ट में US जीतता है तो वो फिर जो चाइना का ये इनिशिएटिव है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव उसको डिस्क्रेडिट करके मुल्कों को शायद ये समझा दें कि इससे आपकी मईशत जो है खसारे में पड़ सकती है और फिर इससे चाइना का जो ख्वाब है दुनिया में नंबर 1 बनने का वो शायद पूरा ना हो। लेकिन अगर अब चाइना इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है आगे आता है तो फिर वो अमेरिका को
नंबर 1 से हटाने में दूर नहीं रहेगा और शायद आने वाले वक्त में फिर वो दुनिया का नंबर 1 सेंटर बने ग्लोबल ट्रेड का। तो यही वजह थी जब हमने वीडियो के आगाज में आपसे कहा था कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो लटकी हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान में। तो अब आप सामईन ये चीज बखूबी समझ गए होंगे कि क्यों पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन इस कॉन्फ्लिक्ट यानी जो कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका और चाइना के बीच है उसके बीच में क्यों लटकी हुई है। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस जो है आप तक पहुंच सकें।